بہتر ہے وہ دال جو کھلوں سے کھلائی جاتی ہے. یہ وہ سرزمین ہے، میری مراد آپ اور ہم یہاں کے نہیں، ہم کسی اور زمین کے رہنے والے ہیں. شاید آپ کو خیال ہوگا پوگل کے، نہیں، ہم جنت سے بھاگے. تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک ہم جنت میں نہیں پہنچیں گے. پوگل سے آئے، ہم نے سوچا وہاں برف باری ہے، زمین کھولنے سے یہ ہے وہ ہے مسئلہ، رامبن میں آرام کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا چنینی میں آرام کریں گے، کئی نے جموں کا انتخاب کیا. لیکن میرے بزرگوں دوستو، ہمارا جو انتخاب ہے تب تک ہمیں چین نہیں ہوگا. ہر جگہ جہاں بھی جاؤ گے وہاں مشکلات سے دوچار ہو جاؤ گے. یہ دنیا جو مشکلات سے گھری ہوئی ہے، یہاں مشکلات ہی مشکلات ہے. آپ جس بھی دنیا کے کونے میں جاؤ مشکلات ہی مشکلات ہے. لیکن جس جگہ سے ہم آئے ہیں، جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت ہے پنہا تیرے خون جگر میں. آج جو ہم جس جنت سے آئے ہیں وہ جنت ہمیں مفت میں ملی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کہ ہمیں یہاں نوآباد میں آنا تھا، یہاں یہ چاول کھانا تھا، یہاں ہمیں آبادی کرنی تھی، ایک دوسرے سے ملنا تھا، یہ ہماری قسمت میں تھا. لیکن اس وقت اب وہ جنت جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مفت میں دی تھی آپ خون جگر میں. لیکن اس کی ایسے اپنی مرضی سے کام نہیں کریں گے. اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین رسول بھیجا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ جو ہے، یعنی کوئی کام نہیں رکھا. بیت الخلا جانا، اٹھنا، بیٹھنا، لباس، ہماری نیند، ہم علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں. لیکن میری اکثر علماء کی صحبت میں، جیسے میرے عزیزم محترم عالم دین عبدالقدیر بھالی صاحب نے آپ کو کہا، زیادہ تر میں نے کچھ نہیں سیکھا، نہ مجھے قرت، نہ مجھے کوئی حدیث یاد ہے، البتہ صرف محبت، علماء کی محبت. وہ اس لیے محبت ہے، میں نے سن رکھا ہے علماء سے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. اگر ان سے ہم محبت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، یہ قوم کو اچھی نصیحت کرتے ہیں. لیکن اس وقت کا دور میں بتاؤں، آج تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے، تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پوگل میں اسلام جو ہے 1960 کے بعد ہی آیا. لیکن میرے بزرگوں، آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے. اگر نہیں پڑھی ہے تو آپ دیکھ لیجئے، 1920 میں ہمارے پوگل کا مولانا محمد احمد اللہ بھالی رحم اللہ کی وفات ہو چکی ہے. 1952 یا 53 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی ہے. میرے بزرگوں بہت بڑا قافلہ پوگل کے اندر تیار کیا. اس سے پہلے کی کہانی جو کچھ اور ہے. یہاں خیر آج ہم کہے کسی کو اپنی ذات سے تو شاید گالی دیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بس بور ہو تو، اگر بور زبان تو مار دو. بہت ساروں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. تو کیا آج آپ کیا کہتے ہو تو اس نے اب کون تھا؟ الحمدللہ اس کے پاس علم تھا، لیکن معرف اس گاش ناشتا کس پریشانی عالم ناست مولوی ناش پریشانی. اگر نے ایسی دعوت کرنے ملی کہ تسلب مال کہ تسلب علم، تو وہ ملیگام جاتے تھے سردیوں میں. جو
ذہین طبقہ ملیگام کا تھا، وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور سردیوں کے 2 مہینوں میں اس کو گھاس مال کے لیے دیتے تھے مفت میں، اور ان کے بچوں کو کھانا بھی۔ مولوی صاحب آپ کا مال ہم پالیں گے، آپ ہماری ان بچیوں کو تعلیم دے دیجئے۔ مالیگام میں جو اس وقت تعلیم ہے واللہ وہ وہی نتیجہ ہے۔ بے شک اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کی تاریخ ہے۔ اور یہ ہم بتائیں گے، یہ جو آپ کا جو بلڈنگ ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو پہلا پتھر ہے، یہ کبھی آپ کو دیکھنے نہیں آئے گا، جس کے اوپر جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے جھاڑیاں کاٹی ہیں، جن لوگوں نے اس کام میں کام کیا ہے، وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہو آپ کے تاریخ کے صفحوں سے وہ نہیں، اللہ کے ہاں وہ موجود ہیں، ان کا درجہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب کی داستان آپ دیکھ لیجئے، 1978 کا عیسوی کا دور آتا ہے۔ 1978 میں مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب اعظم گڑھ میں، وہاں بھی مجھے جانا نصیب ہوا۔ ہندوستان کے کونے کونے میں مجھے موقع ملا جانے کا۔ جس ادارے سے محمد اسماعیل اصلی صاحب نے تعلیم حاصل کی، میں ان کے ہمراہ وہاں پر گیا۔ کل ہمارے جمعہ میں خطاب بھی ہوا تھا، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، یہ علماء کرام جانتے ہیں وہ کون شخصیت تھی۔ الحمدللہ ان سے میری بھی ملاقات بواسطت محمد اسماعیل اصلی کے ہوئی۔ تو وہاں ہم گئے، وہ دیکھا، وہ ادارہ بھی دیکھا۔ ہمارے مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب جو ہیں وہ پوگل کے رہنے والے تھے، وہ آپ کے تھے اور ہمارے تھے۔ انہوں نے جا کر اعظم گڑھ میں تعلیم حاصل کی، لیکن وہاں وہ استاد بھی تعینات ہوئے۔ لیکن وادی کشمیر سے مولانا محمد نور الدین صاحب، جب اسے پتہ چلا پوگل کا ایک لڑکا ہے، ایک بچہ جو ہے جو فارغ شدہ ہے، تو وہ وہاں پر کام کر رہا، بہت صلاحیت والا آدمی ہے۔ اس وقت محمد اسماعیل اصلی جو ہے آزاد کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان کا نام بڑا ذہین تھا، جیسے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے میں۔ اور حقیقت میں اچھے لوگوں کو کوئی ہی جگہ دیتا ہے، عام لوگ نہیں دیتے۔ اس کے مقابلے میں کوئی گبی ذہن ایسا ویسا آدمی کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا رجحان ادھر کی طرف جائے، اور یہ اصل دعوت دینے والا بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں رہے۔ اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ایسے بھی دور آئے ہیں۔ جب مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب، یہ واقعہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا گیا ہے ہمارے اسلاف سے، ہمارے اسلاف کو کیسے کیسے ستایا گیا ہے۔ وہ ایک استاد تھے، اچھی خاصی تنخواہ تھی، وہاں گورنمنٹ بھی آدھی تنخواہ دیتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ جو ادارے چل رہے ہیں وہ گورنمنٹ سے افیلیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ لایا گیا 1978 میں، جبکہ یہاں پر کوئی مولوی نہیں تھا، آپ کے وادی میں کوئی بھی، ہم نے وادی کو دیا ہے، وادی نے ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں دیا۔ آج اور کل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سنا ہم نے استاد دیا مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب، اتنا نہیں دیا، بلکہ مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب نے جب ادارہ قائم کیا 1978 میں، پہلے نصرت الاسلام کے نام سے، کہ کیا ایک ادارہ تھا، چھوٹا سا درسگاہ تھی، لیکن کہا ہم یہاں کالج تعمیر کریں گے، ان کو پرنسپل بنایا گیا۔ لیکن پرنسپل اور کالج جب بنایا جائے، بلڈنگ ہے آپ کے پاس لیکن بچے نہیں ہوں گے، آپ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی بھی قربانی ہے جو بچے دیتے ہیں آپ کو، ان لوگوں کی بھی قربانی ہے جو آپ کو مال دیتے ہیں، وہ ان کی قربانی ہے جو علمی شخصیات ہوتے ہیں۔ تو مولانا محمد اسماعیل اصلی صاحب نے اپنی ان پہاڑوں کا دورہ کرنا شروع کر دیا، پیادہ، اور ہر گھر سے بھیک مانگی۔ یہ کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس گئے اور اپنا دامن پھیلایا، اے اللہ کے بندو اپنے بچے دے دو۔ جو اس وقت ہمارے پاس سکالر ہیں، بہت اچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے آپ کے پولو سے، آپ کے کھوڑہار سے، آپ کے ملیگام سے، اور آپ کے کھڑی شاگان بزرا سے، پہاڑی علاقوں سے ہی بچے گئے۔ اس وقت وادی والوں نے استاد بھی نہیں تھا ان کے پاس،
اور شاگرد پڑھنے والا بھی نہیں تھا. یہ بات جب ہم کہیں وہاں پر بھی یقین کیجئے یہی تو برا لگتا ہے ان لوگوں کو. ہمارے عبدالحفیظ صاحب نے کہا سچ اگر بات سچی کہوں گا تو کدھر کیوں سچی بات کہنے والے کو بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ لوگوں نے بچے بھی دیے آپ نے استاد بھی دیا لیکن وہ لوگ جانتے ہیں وہ مال خرچ کرنا جانتے ہیں وہ پارسی باز ہیں وہ چالاک لوگ ہیں. ان کو سمجھ آ گئی 2 سال محمد اسماعیل علیہ سے آپ تاریخ دیکھ لیجئے پرنسپل کی حیثیت سے جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا ان کو پتہ چلا نہیں یہ ان پہاڑیوں کو کیوں دے ہم بڑا عہدہ. انہوں نے خود اپنے پاس لے لیا اور مولانا محمد اسماعیل علیہ صاحب ایک استاد کی حیثیت سے تعلیم سلسلہ چلاتے رہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ محمد اسماعیل علیہ صاحب نے وہاں پر کام کیا. جس کمرے میں وہ بیٹھے وہیں سے اس کی لاش جو ہے اس کی آخری روح وہ آخری دم بھی اسی کمرے سے نکلا. کس حال میں گئے تھے کس حال میں نکلا اللہ ہی جانتا ہے بہتر. میرے بزرگوں دوستوں حقیقت میں جس وقت بھی کسی اچھے آدمی کے ساتھ ٹکراؤ کرانا ہو بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں اس کے مد مقابل اس قسم کا آدمی کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی شہرت جو ہے اسی یعنی جیسے جنگل میں جب آپ نے لکڑی کاٹنی ہو اور جنگل کی کلہاڑی کے لیے ہم نے وہیں کی اس لکڑی کا جو ہے وہ سہارا لینا ہے پھر یہ کاٹنے آئے گی. لہذا ایسا کیا گیا. اس کے بعد 1990 کا دور آتا ہے. یہ بہت سلسلہ ہمیں بھی خیال آیا ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملنے لگا. ہمارے بچوں کو جب یہاں سے جاتے تھے وہاں بھید بھاؤ یقین کیجئے وہاں بھید بھاؤ کہنے لگے یم پہاڑی یم گجر یم یم تک. آپ برا نہیں محسوس کرنا. مجھے 40 سال ہو گئے وہاں پر جب ہم نے دیکھا ہمارے بچوں کو داخلہ بھی نہیں مل رہا ہے. ہم ایسا کیوں نہ کریں ہم اس ادارے کو قائم کریں جو ادارہ مدفون دفن کیا گیا تھا جو ادارہ 1947 میں بند ہو چکا تھا اور 1977 تک کیا ہمارے پروگرام میں لوگ نہیں موجود تھے کیا شور لوگ موجود نہیں تھے لیکن کسی کو وہاں پہ طرف خیال نہیں آیا. ہمارے کچھ ساتھوں نے ہم نے مشورہ کیا جن میں سے میرے محترم استاد محمد حسین صاحب محمد اسماعیل لیکچرار صاحب پلنا والے جو ابھی باحیات ہیں اللہ انہیں زندگی عطا کرے اور ہمارے بہت سارے ان کے ساتھ ماشاء رفیق کٹوش صاحب غلام عباس صاحب ہمارے ماشاء بہار صاحب ایک بہت بڑا قافلہ ہمارا تیار ہوا کہ ہم کیوں نے اس ادارے کو پھر حاصل کر لیں. بے شک ہم استاد ہیں یہ زمین جو ہے یہ لوگوں کی وقف کردہ زمین ہے. آپ خوش نصیب ہیں یہاں پر ڈونیشن دی گئی ہے وہاں قیمتاً زمین خریدی گئی ہے. اس قیمت کی زمین کو بھی ہڑپ کرنے کی بہت کوششیں کی جا رہی ہیں کی گئی ہیں کی بھی ہیں. میں جانتا ہوں وہاں پر کیا حالات ہیں. تو یہ دور بھی دیکھا الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں اور آپ مرکز پر ہیں اس وقت. میں یہ تھوڑی سرسری آپ کو یہ بتائیں کہ آپ یہ دور کے ڈھول بہت سہانے ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا رشتہ اصلی صاحب کہا کرتے تھے میرے پفیرے ذات بھائی ہیں رفیق نام کٹوچ تیر گو سے مجھے سے رفیق کے پاس ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ اسرازن تو رفیق نے ہوٹلوں سے وہاں تھا لکھا رشتہ وشتہ سے جو رشتہ ملتا ہے. رفیق صاحب بڑے مزایا آدمی ہیں. اس طرح رشتے میں بھی ہمارا قریبی ہے. کہنے کا مقصد ہے رفیق صاحب عبدالعزیز جیسے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم لوگ جو ہیں ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے ہیں اشم پہاڑی جو ہیں انہیں بل پہاڑ یہ کونا سن بدلے پہاڑ کروں ادھے اصل مان نہیں الحمدللہ. کسے خیال تھا کہ آپ کی قوم میں سے واللہ مجھے نہ اوس اور خجرت
भी सोचते थे जिस वक्त मोहम्मद आएंगे, जिस वक्त आखिरी नबी आएंगे, वो हमारी कौम से आएंगे, हम इनकिस कौम को बता देंगे उस वक्त। लेकिन किसे पता था कि ये कुरैश खानदान से पैदा होगा, ये उस खानदान से पैदा होगा जिसका ख्याल ही नहीं लोगों को था। हमें ये ख्याल नहीं था कटोचू में एक ऐसा लड़का तैयार हो जाएगा न जिसको ज्यादा बड़ी इल्मियत होगी, यानी इस तरह तो डिग्री है, MA BEd है, लेकिन तालीमी इस्लामियात में पता नहीं क्या है, कहाँ तक है, लेकिन बहुत बड़े उल्लामा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक सोच पैदा हुई और वो इसी तरह काफिला तैयार होगा जिस तरह असली साहब के साथ काफिला तैयार हुआ था। और वहाँ पर सरजमीन पोगल में कशफिया का बुनियाद डाली, लेकिन कशफिया के साथ क्या किया गया, कशफिया को हकीकत में हमने मुंसलिक किया उस वक्त जब कशफिया का शुरुआत हुई। वल्लाह अब्दुल्ला तारी जो सदर जमीयत अल हदीस जम्मू कश्मीर के थे, वो वहाँ आए, सऊदी अरब से 3 लोग आए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये जमीयत का अदारा है। अब हम क्या करें? इसी तरीके से आपका जो अदारा है, आप पुराने लोगों में, आप उस वक्त के, आप उस इलाके के रहने वाले हो जिस इलाके का रहने वाला मोहम्मद इस्माइल अलसरी साहब थे, जिस इलाके में अहमदुल्लाह बाली साहब थे, उसके मुंसलिक हैं आप। कोई रिश्ते में, कोई राते में, कोई दाएं, कोई बाएं, ये नील का इलाका, नील पोगल प्रस्थान, इसको मत कहो। ये थोड़ी सी वहाँ तंगी महसूस हुई, थोड़ी सी मजबूरी की वजह से हम यहाँ ये पोगल प्रस्थान नील बताओ, ये यहाँ कहो वहाँ कहो, यहाँ के अदारे वहाँ के अदारे, कोई दूर के अदारे नहीं। वल्लाह आपको कश्मीरी नहीं आती, आप चंदा भी नहीं ले सकते, जाइए वादी में, आपको घर में कोई जगह भी नहीं देगा अगर कश्मीरी नहीं बोलोगे। आप मैं बांग दहल कहता हूँ, जाइए तसल्ली कर दीजिए, हमने तसल्ली की है, तसल्ली करना आपको बात, हाँ मद मुकाबला आपको खड़ा कर देंगे। नहीं जी फलाने साहब आपके मद मुकाबला, फलाने साहब, हाँ। दूसरी बात है, पोगल और मलिगाम में और नील में एक ये पूरा इम्तियाज, ये हमारे पास जो है वो खुददारी बड़ी जबरदस्त है। हम तलवे चाटते नहीं, तलवे चाटने वाले। देखो जी, मिठाई खाने से मुंह मीठा थोड़ी देर होता है, लेकिन इखलाक आपके अच्छे न हो तो उससे क्या होगा? मिठाई किसी को खिलाने से, शहद की डब्बियां देने से, ऐसा भी हुआ, हमें बहुत पीछे किया, हमें साफ में पीछे कर दिया, इस वक्त भी कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है अल-कुल्लियतुल कशफिया को इस सफ में लाओ। और मेरे खुदा के बंदो, जरा बताओ उसकी एफिलिएशन इतनी बड़ी है, जिस तरीके से वो जामिया है, ये भी कागजों के लिहाज से, लेकिन जागेगा, बेदार होगा, शेर वहां का बेदार होगा। आज सब शालगार रहने वाले, शालगार से मतलब शालगार, शेरों के घरों में शेर ही जमते हैं। शेर कोई बेदार होगा पोगल से, फिर इस तारीख को फिर पलटाएगा। यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, अमीर ज्यादा अमीरों पर, ज्यादा अमीर भी नहीं हम लोग हैं इंशाल्लाह। आप बताए, आप मकान बनाते हो, कहाँ से चंदा लाते हो? आप अपने घर को निजाम को चलाते हो। मेरा मशवरा है उसी वक्त से, मैं अमीर गहराइयों से आपको, यहाँ की बॉडी को, यहाँ के मुदाफा, यहाँ के मस्तूरात, यहाँ की बच्चियों को, यहाँ के बड़ों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस इदारे की तरफ अपना तन, मन और धन, ये मत कहो। आलस हम दुआ करेंगे। मोहम्मद यूसुफ साहब से गुजारिश करता हूँ, मोहम्मद यूसुफ साहब, मशवरा नहीं अब मेरा और आप बूढ़ों का, आप पैसा पेश दीजिए, एक तनख्वाह दे दिया करेंगे, हाफिज वो पेंशन जो मुफ्त में मिल रही है हम लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगी हमें। इन अदारों के लिए सदका जारिया बनेगा। क्यों? हमने कौन सी कमाई की है? हमारे साथी कुछ है वो पेंशन ही नहीं लेते, हमारे साथी है जो मास्टर नहीं है, हमारे बशीर साहब देख रहे हैं, नहीं है। और यकीन कीजिए, हमने तजर्बा किया, हम ज़कात के काबिल नहीं होते थे। वल्लाह हम ज़कात, हम देखा देखी में जब हम देखते थे, हमारे इमाम दीन साहब ऐलान कर रहे हैं, इतने हजार ऐलान, हम भी कर लेते थे ऐलान, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मौका दिया, हम ज़कात देने वालों में बन गए। हम उस वक्त सोचते थे
12 छक्के 7200 रुपया हमारे जाहिद साहब हमारे उस्ताद थे। ये 7200 रुपया हम कहाँ से जमा करेंगे और कशफा के लिए, और उसका शागिर्द कोई होगा। अभी हमारे शबीर से इसने कहा मौलाना साहब ने मैं मौलाना मोहम्मद इस्माइल के शागिर्दों का शागिर्द हूँ। वहाँ का वो पहला उस्ताद जो है मोहम्मद रमजान जाहिद साहब, उस वक्त जो है बच्चे नहीं डरते थे, वहाँ के पत्थर भी डरते थे, उसकी मार पिटाई, उसकी क्या क्या मतलब उसकी मेहनत थी। शायद आप लोगों ने, कई लोगों ने हमारे शकील से माशर हफीज इन्होंने पढ़ा भी होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत उनको याद है वो थप्पड़। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ ही लोग बने, कुछ ही लोग तैयार हुए, लेकिन हमारे पोगल मालीगाम में आपको ये परेशानी नहीं होगी मौलवी कहाँ से मंगाएंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे अनकरीब, नहीं तो बहुत दूर दूर से मौलवी साहब को यहाँ आपका जनाजा रुक जाता था, दूसरी चीजें रुक जाती थी। ये मौलवी साहब नहीं है, वो फलानी घर चले गए हैं, 3 दिन के बाद भी जनाजा होता था। लेकिन ये करम नवाजी है, यह आपका वसी दिल है जो ये ऐसे अदारे आप कायम कर रहे हो। मैं बहुत कुछ कहता, समझ नहीं आती है मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन इस वक्त देखो हमारे लोग देने वालों में है। हम दाल बजिए दे, लाम बजिए ले बहुत कम है, क्योंकि ऊपर वाला जो हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। मांगने वाला हाथ नीचे रहता है और देने वाला हाथ, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम देने वाला हाथ हमें बनाए। लिहाजा आप लोग जो है फिक्र नहीं कीजिए, अल्लाह ताला वसल। हम सोचते थे ये 7200 रुपया कहाँ तैयार होगा, लेकिन ये दौर देखा हमने, उसके बाद नाशलाने में खुला, हमने सोचा हो हम नाशलाना में खुल गया स्कूल, अब क्या करेंगे, हमारा बंद हो जाएगा। वल्लाह नाशलाना भी चलने लगा, कशबा भी चलना, उसके बाद खड़े में और स्कूल खुले, उसके बाद आपके दरदही में स्कूल खुले, आपके यहाँ पर स्कूल खुला, आपके जगह जगह मस्जिदें आप देख लीजिए, आप मस्जिदें आबाद है। पिछले दिनों में आया यहाँ एक मस्जिद में इफ्तिताह किया, कहा यहाँ कौन आएगा नमाज पर, आज देख रहा हूँ दूसरी मंजिल बटपुरा, यहाँ पर क्या तबीबपुरा है कि क्या नाम है। तो ये मत यकीन कीजिए, एक वक्त यहाँ यूनिवर्सिटी होगी लेकिन हम और आप नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी होगी लेकिन वो जमाना आपको याद करेगा, इंशाल्लाह आपको जमाना याद करेगा। लेकिन वो जमाना एक हो गया डांस वांस, वो जमाना नहीं, इंशाल्लाह आपको वो जमाना याद करेगा जिसमें आपके लिए दुआएं की जाएंगे। आपको दुआएं तब की जाएंगी जब ऐसे अदारों से आप जुड़े रहेंगे। तो पता नहीं मैं कहां से कहां चला गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को बहुत बहुत तकलीफें आएंगी। हम लोगों ने ये तकलीफें खाई, हमें सताया गया, हमें यहाँ से दूसरी जगहों पर भेजा गया, तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई गई, लेकिन वो सहते हुए आज कोई परेशानी नहीं है। हम उस वक्त अकेले थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे साथ बहुत बड़ा काफिला है, यहाँ हमारे CIB के ऑफिसर मौजूद है, सामने बैठे हुए हैं कि इनसे कहा जाता था खूब रिपोर्टें लिखो, खूब बेचारा अपना था, कुछ न कुछ कलम को कर लेता था इधर उधर, हमें डिफेंस देता था। जब भी हम कहीं रात को रहते थे हम तलाश करते थे अब्दुर्रहमान साहब, ताकि लोग कहें कि DSP साहब के घर में है, ये कोई उग्रवादी नहीं है, फिर ये हमें पनाह देते थे। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को अपने हिफाज़त व अमान में रखे। इन लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं, जब ऑफिसर थे नहीं दिया साथ, इन लोगों ने नहीं साथ दिया। अब हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी आखिरत जो है आबाद रखे। और इस वक्त आप मुलाजमत के नशे में हो, किसी भी चीज में हो, कारोबार में हो, लेकिन इन अदारों को याद कीजिए। आपको ठेकेदारी मुबारक हो, आपकी जमींदारी मुबारक हो, आपको कोई भी पेशा हो वो आपको मुबारक हो, लेकिन इन अदारों को ना भूलिएगा। और मैं आखिर में ये कहूँगा, पता नहीं मैं क्या क्या कहने जा रहा था, क्योंकि इस वक्त बहरे बेकरार हो चुका हूँ। कला तुम ये जो मौजें जो हैं वो टकरा रही हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं वो ख्वाब देख रहा था। मैं कहता हूँ शायद मैं रात की तनाही में हूँ कि नवाबाद
मैं इस किस्म का अदारा, यहाँ की बच्चियाँ इस किस्म का बोलना शुरू कर दें, यहाँ के लोग इस किस्म के कारनामे करें, वल्लाह ये ख्वाब है, शायद ये हकीकत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा, लेकिन मेरे साथियों ने नहीं देखा। मेरी मुराद मोहम्मद हुसैन साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब और बहुत सारे दोस्त थे हमारे थे जिन्होंने ये ख्वाब देखते थे। हम देखते थे जिस वक्त तामीरात का सिलसिला कब्बी में हुआ, कब्बी वाले लोगों को आज देखता हूँ कब्बी में पर्दा, वल्लाह मेरे घर में भी पर्दा हो सकता है, इस किस्म का बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मैं कहता हूँ सजाई तो है, लेकिन अल्लाह करे कि उसको नमाजों से भी सजाए। और बटने में भी वहाँ पर हम देखते थे, कहाँ नहीं गए, पैदा गए हम, हमें धक्के दिए गए, हमें बाहर निकाला गया है। यकीन कीजिए हमें खाना नहीं मिला है, हमें धक्के दिए गए, लेकिन कई लोगों ने हमें वेलकम किया, ये नहीं पैसा भी दिया, हमदर्दी भी की हमारे। उस वक्त आप कहते होंगे ये बिस्तरे नहीं, जोया अच्छा पेती अलबत चांद करता सन जोया अच्छा पेती चंदा छुआल जोया। तो अल्लाह ताला मैं इस आप हमारे चेयरमैन साहब के लिए भी दुआ करता हूँ, इकबाल साहब के लिए भी, आपके मोहम्मद यूसुफ साहब, जितने भी यहाँ हमारे माशूक बशीर, जितने भी अलुद्दीन साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब हैं, जितने भी आपके इसमें काम करें, ये आपका दिन ज़ाया नहीं हो रहा है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हाँ, तो ये जो आपके पास मस्जिदें हैं, ये आपके पास मदरसे हैं, ये वल्लाह आखिरत का ज़ख़ीरा है। मैं वो दौर भी जानता हूँ, मुझे फ़ोन आया, मुझे कुछ साथियों ने कहा हम इब्न बाज में नमाज अदा करेंगे, हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने हमदर्द हैं, हम नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन तादाद यहाँ पर है। तो जब मैं आया देखा तो एक साथी ने कहा वहाँ कुछ भी नहीं, लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। मैं फ़ोन लाता गया और साथ में शुमार पर करता गया, 60-70 आदमी मगरिब की नमाज में थे। मैंने कहा कितनी कज़ब बयानी कि हम किसी से इजाज़त लें फिर हम नमाजें पढ़ें। उसी वक्त हमने ऐलान किया इसमें जुमा शुरू कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मंजिल भी भर गई, अल्हम्दुलिल्लाह शायद आप तीसरी चौथी मंजिल जारी है। मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तरफ तवज्जो दीजिए। आपकी मरकजी मस्जिद इब्न बाज मस्जिद जो है, आप माली तावन दीजिए, मशवरे इंशाल्लाह। वहाँ एक ठेकेदार है, वो बड़ा एक्सपर्ट है, उसको मशवरे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में वो बहुत एक्सपर्ट आदमी है। अगर अब्दुर्रहमान साहब उसको पैसा ही दोगे, यूसुफ साहब आप पैसा ही दोगे, साहब जितने भी आप सरमायादार हो, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट ठेकेदार है, छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है। क्या पता मुझे, मैं मालूम उसको हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ उसके काम बहुत अच्छे हैं। काम क्यों, अगर कोई इंजीनियर है, कोई ठेकेदार है, अपने फन में माहिर है, मैं कहूँगा यार मैं ही ये ठेकेदारी करूं, मैं ही ये इंजीनियरिंग करूं। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम को जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपका ताउन होगा, आपका माली ताउन होगा, जरूरत है इस बात की। इब्न बाज को मत भूलिए, आपकी मरकजी मस्जिद है वो, इब्न बाज जो है वो आपकी मरकजी मस्जिद है। हम वक्तन फक्तन जो है बाहर से आपको इंशाल्लाह उलमाए किराम की किराम लाते रहेंगे। ये नहीं कि उससे आपका जो है थोड़ा सा मिशन वो बढ़ेगा, आपका जो प्रोग्राम जो है उसमें उससे आएगी आपको। तो लिहाजा इब्न बाज को आप नहीं भूलिए, यहाँ अलकुलियत शरिया को मत भूलिए। ये आपका जिगर यानी कलीजा है, कलीजा डिस्ट्रिक्ट। यकीन कीजिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस किस्म के अदारों का होना बहुत मुश्किल है, इस किस्म की मस्जिदों का होना मुश्किल है। आप इमामाबाद को नहीं भूलिए, क्यों, यह आपके सलफ सालेन का, आप लोगों की मेहनत, आपकी मेहनत का नतीजा जो वहाँ पर जो ये मस्जिदें बनी हैं। लेकिन इन जगहों को, लेकिन एक बात बताऊंगा, एक लड़का बहुत चालाक होता है। माँ बाप के कुछ बच्चे होते हैं, वो माँ बाप से ले लेते हैं, इधर से उधर से भी ले लेते हैं। कुछ बच्चे जो खामोश हमारी तरह होते हैं, कशका की तरह होते हैं, आपकी तरह, न इधर से कोई मदद करता है, इधर से भी थप्पड़ देता है, न बोल पाता है। लिहाजा ज्यादा इन अदारों की तरफ
ख्याल कीजिए और आपके माल में अल्लाह ताला बरकत देगा। अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में बरकत देगा। और जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जिन्होंने ये काम किए हैं, इन अदारों के लिए, किसी भी अदारे के लिए क्या काम किया, अल्लाह ताला उनकी रूहों को उनकी उसके कब्र में यानी जन्नतुल फिरदौस में कर आला मुकर्रम अता फरमाए। वो ये जो अल-कुलियत शरिया जो है इस वक्त ये जो है आपका जो अदारा इस वक्त है, ऐसे ही तामीर नहीं हो चुका है। वल्लाह इसमें बहुत पैसा लगता है, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा जो है, 5.5 लाख जो है ये के मकरूज है। लेकिन जब तक हम पेश न करें रकमें, फिर ही जाकर आगे भी ये वो अदारे हैं जहाँ खर्चा ही खर्चा है, ये खर्चा है। और हर वक्त इस साल दूसरे साल फिर बढ़ेगा। लेकिन आपकी वसत तलबी, आपका ये जो देना जो है अल्लाह ताला कबूल करे, इसकी तरफ बहुत तवज्जो दीजिए। यहाँ बेहतरीन उस्ताद आपके पास आए हैं, ये मोहताज तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारी तारीफ करने के मोहताज नहीं, इनकी वाजों से इंसान आशीष करता है। तो 5.5 लाख रुपए जो है इसका कर्जा है। लिहाजा जो भी यहाँ से लोग चंदे के लिए जाएंगे, जो लोग इसमें काम करते हैं, हाँ लास्ट पर ये मैं कहूँ, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूँ, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूँ, मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्द देते थे कि कुत्ता काट भी ले तो इसे काटा नहीं जाता।